Hi dears, welcome back to the English class. This is 11th standard supplementary unit 3 one act play The First Patient by C.V. Burgess, part 2, prepared and presented by J.J. Okay, so far we have seen in the part 1 of the story, we have seen that the patients were waiting for the dentist at the waiting room of his clinic. We see the peculiar character woman 5 spent her time by showing her holiday photographs to all, especially to woman 6. So the other women showed interest in looking at the photographs of woman 5. That woman 5 is not concentrating on other things going on there, horrible things and all. She is only concentrating on showing her photographs to others. Okay, and then we have seen two children, Dorothy and Maurice. We have seen the little children. They were fighting for the magazine, and then what was the horrible scene there? The strange instruments. The nurse carried the strange instruments to the surgery, and that were a hammer, a large pair of pliers, and all. And the patients waiting outside, no, they were frightened seeing these instruments. See, inside the surgery, the loud sawing and screeching from within the room makes everyone frightened and worried. They sympathized with the first patient as they imagined that Joe is being subjected to a lot of hammering in the process of his tooth being pulled out. See, woman 1, who was Joe's wife, that first patient, Joe's wife, she was panics more than the others because her husband Joe was being subjected to a lot of hammer. Okay, she was not if we see that woman 5, she was not aware of what was happening because she was only concentrating on showing her holiday photographs to others. Okay, she did not know what happened around there. After that, we have seen that a small boy was hearing the screeching and everything inside the surgery. He was afraid, and he asked his mom to take him to school itself. We have seen everyone laughs. Okay, now woman 8. Woman 8 is the mother of that boy Morris. I'll take you to school, all right. Woman 8 takes the small boy by the ear. She drags him out, and I'll get the headmaster to give you a good thrashing. ஸோ அவங்க அம்மா சொன்னாங்க, அந்த பையனை காதை பிடிச்சி இழுத்துட்டே தரதரன்னு இழுத்துட்டு போனாங்க. நீ வா, ஸ்கூலுக்கே உன்னை கொண்டு போய் விடுறேன், ஹெட்மாஸ்டர்கிட்ட நல்லா உனக்கு ஒரு அடி வாங்கி தரேன். குட் த்ராஷிங் மீன்ஸ் that is idiomatic phrase, and that it means that good beating. நல்லா உனக்கு ஒரு அடி வாங்கி தரேன், அங்கே போய் நல்லா அடி வாங்க அப்படி சொல்லி கூப்பிட்டு போகிறாங்க. Exit woman 8 and the small boy. The small boy is yelling. So exit means வெளியே போகிறாங்க. woman 8ம் அம்மாவும் அந்த பையனும் வெளியே போகிறாங்க. The small boy is yelling means shouting or crying like that. Man 5, a little discipline, that's what he wants. அப்போ man 5 சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் டிசிப்ளின் வேணும், அதான் அந்த பையனுக்கு தேவை அப்படின்றாரு. woman 5 is still showing her photographs. பாருங்கள், இவ்வளோ நடக்குது, உள்ள ஸ்க்ரீச்சிங் சத்தம் கேட்குது, ஹேமரை வச்சு அறுக்கிறதும் சுத்தியில் வச்சு அடிக்கிற சத்தமும் கேட்குது. எல்லாரும் ஐயோ இந்த டாக்டர் என்னடானா பல்ல பிடுங்கிறதுக்கு சுத்தியல் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பண்ணுறாரே அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு இருக்கிறாங்க. பட் woman 5 is a peculiar character here. This one should make peculiar character, showing photographs to others. This one should make quite an impression on you, dear. ஸோ woman 5 வந்து woman 6 கிட்ட
இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள், இது ரொம்ப உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு உண்டாக்கும் பாருங்கள் அப்படின்றாங்க. There is a loud hammering from the surgery. Woman 6, yes it does. ஆமாம், நல்லா இம்ப்ரெஷனாக தான் இருக்குது சொல்கிறாங்க. Enter nurse from the surgery. ஸோ சர்ஜரி ரூம்குள்ள வந்து நர்ஸ் வந்து இவங்களோட வெயிட்டிங் ரூம்குள்ளே வராங்க. டென்டிஸ்ட் வாய்ஸ் ஆஃப் மீன்ஸ் உள்ளேருந்து சொல்கிறார், இன்னும் அவர் வெளியே வரல. அந்த டென்டிஸ்ட் உள்ளே இருந்து ரூம்குள்ளே, சர்ஜரி ரூம்குள்ளே இருந்து, do hurry nurse or we'll never get this thing shift. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சீக்கிரம் நர்ஸ் வேமா சீக்கிரம் எடுத்துகிட்டு வாங்க, இல்லாட்டினா நம்ம இந்த திங்கை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. அவர் சொன்ன திங் என்னன்னு தெரில, ஆனால் இவங்க வெளியே இருக்கவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க, அந்த டூத்தை புல் பண்ணுறது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் நர்ஸ் வாக்ஸ் அக்ராஸ் த ஸ்டேஜ் அண்ட் ஆஃப் லெஃப்ட். அவங்க வந்து ஸ்டேஜ்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு போனாங்க. மேன் 6, வெல் ரியலி ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் வெயிட். அப்போ மேன் 6 சொல்கிறாரு, இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம வெயிட் பண்ண முடியாது, என்னென்னமோ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எந்திரிக்கிறாரு. ஸ்டாண்டிங். மேன் 5, நைதர் கேன் ஐல் பி வெரி லேட் ஃபார் ஒர்க். நானும் எனக்கு ஒர்க் ஆஃபீஸ் போக லேட் ஆகிரும், அதனால் நானும் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். நானும் வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். எக்ஸிட் மேன் 5 அண்ட் மேன் 6. ஸோ மேன் 5 மேன் 6 வெளியே போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம், அந்த அம்மாவும் பையனும் போகிறாங்க. இப்போ மேன் 5 மேன் 6 வெளியே போகிறாங்க. உமன் 6, but surely they can't really be using those tools to take out a tooth. அப்போ உமன் 6 சொல்கிறாங்க, ஆமாம், இந்த ஒரு பல்லை எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ணக்கூடாதே சொல்கிறாங்க. உமன் 4, you heard what the man said. அந்த மேன் சொன்னதை நீங்கள் கவனிச்சிங்களா? You heard what the man said. Woman 6, and those men have gone too. ஆனால் அந்த சொன்னவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்களே அப்படி சொல்கிறாங்க. Man 7, cowards, every one of them, they can't take it. Cowards means கோழத்தனம், எல்லாம் பயந்துட்டு போகிறாங்க, எல்லோரும் போயிட்டாங்க. they can't take it. யாரும் அதை வந்து தைரியமாக அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு வரல பாரு அப்படி சொல்கிறாங்க. லிட்டில் கேர்ள். அப்போ அந்த லிட்டில் கேர்ள் சொல்லுது, மம்மி ஐ வாஸ் ஒன்லி ஜோக்கிங் அபவுட் மை toothache too. I haven't really got one. I was only trying to get off school. அப்போ இந்த பொண்ணு சொல்லுது, அதை பயந்துக்கிட்டு, நான் சும்மா ஜோக்குக்கு தான் சொன்னேன் எனக்கு பல்லு வலின்னு சொல்லி, எனக்கும் பல்லு வலிக்கலை, எனக்கு எந்த பல்லு வலியுமே கிடையாது, நான் வந்து ஸ்கூலுக்கு கட்டடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொல்லுது. Woman 7, nonsense Dorothy, you know your tooth is as black as the kitchen range, you are only trying to get out of it. அப்போ அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, நான்சென்ஸ் திட்டுறாங்க. டாரதி, உன்னோட பல்ல பார்த்தா கிச்சன் ரேஞ்ச் மீன்ஸ் கிச்சனில் எப்படி கருப்பாக அடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு என்ன பிசுக்கா அப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி உன் பல்லு அசிங்கமாக இருக்குது, கரை பிடிச்சிருக்கு. யூ ஆர் ஒன்லி ட்ரையிங் டு கெட் அவுட் ஆஃப் இட். அதில் எடுக்கிறது தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம், அதுக்கு தான் நீ ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லிட்டில் கேர்ள் பிரேக்ஸ் இன்டு எ ஹவுல். உடனே இந்த சின்ன பொண்ணு, ஹவுல் மீன்ஸ் ஸ்க்ரீமிங் ஆர் க்ரையிங், அப்படி கத்தி அழ ஆரம்பிக்குது. மேன் 2 சொல்கிறாரு, ஐ கான்ட் ஸ்டாண்ட் ஹவுலிங் சில்ட்ரன், ஐ எம் ஆஃப். ஐயோ, இந்த சத்தத்தை கேட்டு என்ன கூட இங்கே, ஐ கான்ட் ஸ்டாண்ட் மீன்ஸ் ஐ கான்ட் பியர், என்னால் தாங்கிக்க முடியல, நானும் இங்கேருந்து போயிடுறேன். ஐ எம் ஆஃப் மீன்ஸ் நானும் வெளியே போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸ்டாண்டிங், அவர் எந்திரிக்கிறாரு. மேன் 3, அண்ட் ஐ கான்ட் ஸ்டாண்ட் தம் ஐதர், ஐ எம் கம்மிங் வித் யூ. ஆமாம், எனக்கு கூட இதை பொறுத்துக்க முடியல, நானும் உங்களோட சேர்ந்து வரேன் சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டிங். எக்ஸிட் மேன் 2 அண்ட் மேன் 3. ஸோ மேன் 2 அண்ட் மேன் 3 கோயிங் அவுட். எக்ஸிட் ஃப்ரம் தட். Woman 7, now see what you have done Dorothy, you have chased those men away. இப்போ அவங்க அம்மா திட்டுறாங்க டாரத்தி கிட்ட, நீ என்ன பண்ணுறன்னு பாரு, நீ இப்படி கத்தி அழுதுனால எல்லாரையும் துரத்தி விட்டுட்ட, எல்லாரும் போயிட்டாங்க பாரு அப்படி சொல்கிறாங்க. லிட்டில் கேர்ள், தே ஆர் லக்கி. ஸோ அந்த பொண்ணு சொல்லுது, அவங்கெல்லாம் லக்கி பர்சன்ஸ், இந்த டென்டிஸ்ட் கிட்ட மாட்டிக்காமல் அவங்கெல்லாம் போகிறாங்க சொல்லுது. த லிட்டில் கேர்ள் ஹவுல்ஸ் அகெயின். த நர்ஸ் என்டர்ஸ், திஸ் டைம் வித் எ ஹேக்ஸா. திருப்பியும் இந்த லிட்டில் கேர்ள் வந்து திரும்ப ஹவுல்ஸ் மீன்ஸ் க்ரையிங் லவுட்லி. த நர்ஸ் என்டர்ஸ். இப்போ நர்ஸ் வந்து ஹேக்ஸா எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஹேக்ஸா மீன்ஸ் ரம்பத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. உமன் 1, ஓ ஜோ ஹீல் நெவர் ஸ்டாண்ட் இட், த சவுண்ட் ஆஃப் சாயிங் ஆல்வேஸ் டிட் புட் ஹிஸ் டீத் ஆன் எட்ஜ். ஸோ இங்கே உமன் 1 ஜோவோட ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்க, ஓ ஜோ ஹீல் நெவர் ஸ்டாண்ட் இட் மீன்ஸ் அவரால் என்னோட ஜோவால் அதை வந்து பொறுத்துக்க முடியாது,
அதை தாங்கிக்க முடியாது அப்படி சொல்கிறாங்க. Never the sound of sawing means இங்கே வந்து saw is the அந்த ரம்பம், அது வந்து நவுனு. sawing அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்சுவலாக சீயோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் சா வேர்பில். ஆனால் இங்கே வந்து சானா அறுக்கிறதுனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து sawing. ஓகே, இந்த சவுண்ட் ஆஃப் sawing, இங்கே வந்து sawing வந்து ஒரு வாட் இஸ் தட் ஜெரவுண்டாக இருக்குது. The sound of sawing always did put his teeth on edge. அந்த ரம்பத்தை வச்சு அறுக்கிற அந்த சவுண்டு வந்து அந்த put his teeth on edge means very scary. அந்த put his teeth on edge means here it is the idiomatic phrase that is it will do scary. Man 7, this time the saw will be on the edge of his teeth. இதுவும் idiomatic தான். ஆனால் இந்த மேன் 7 என்ன சொல்கிறாரு, இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக அந்த சாவை வந்து அவரோட எட்ஜ் ஆஃப் ஹிஸ் டீத்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக பயமாக தான் இருக்கும், வாயில் தான் வச்சு பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உமன் 2, ஓ யூ ஹாரிபிள் மேன். உமன் 2 சொல்கிறாங்க, நீங்கள் என்ன இப்படி ஹாரிபிளாக பேசுகிறீங்க, ஹாரிபிள்னா கேவலமாக அல்லது அபசகுணமாக அப்படி பேசுகிறீங்களே அப்படின்றாங்க. மேன் 7 வந்து, காண்ட் ஐ ஈவன் மேக் எ ஜோக், நான் ஒரு ஜோக் அடிக்கிற மாதிரி தானே சொன்னேன் அப்படி சொல்கிறாங்க. மேன் 8, வி நீட் சம்திங் டு சியர் அஸ் அப். அந்த மேன் 8 சொல்கிறாங்க, நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் ஆமாம் ஜோக் அடிச்சு பரவாயில்ல, கொஞ்சம் நம்ம பயந்துட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஜோக் அடித்தா தப்பு கிடையாது அப்படி சொல்கிறாங்க. உமன் 4, ஷியர்லி இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த லா ஃபார் எ டென்டிஸ்ட் டு யூஸ் இஸ் ஆல் லைக் தட். உமன் 4 சொல்கிறாங்க, ஆமாம் ஒரு டென்டிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி பல்ல பிடுங்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு இப்படிப்பட்ட ரம்பம்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பானதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The sound of violent sawing is heard from the surgery. Man 4 groans loudly. அந்த சர்ஜரி ரூம்குள்ளேருந்து ஒரே வயலண்ட்டாக ரம்பத்தை அறுக்கக்கூடிய சத்தம் கேட்குது. வெளியே இருக்கக்கூடிய மேன் 4 வந்து groans மீன்ஸ் அவர் முணங்கிட்டு சத்தமாக முணங்க ஆரம்பிக்கிறார் பயந்துக்கிட்டு. உமன் 1, ஓ நோ ஜோ சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்க ஜோவோட ஒய்ஃப் வந்து, ஐயோ என் ஜோக்கு இப்படி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கத்துறாங்க. Woman 1 makes a dash for the door but is prevented from opening it by woman 2 and woman 6. Woman வந்து makes a dash means dashனா ஓடி போய் கதவை அந்த சர்ஜரி டோரை போய் திறக்கிறதுக்கு போகிறாங்க. ஆனால் அந்த woman 2 and woman 6 அவங்கள வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணி தடை பண்ணி அவங்கள வந்து உட்கார வச்சுட்டு அவங்க கன்சோல் பண்ணுறாங்க. woman 3, you really must control yourself. நீங்கள் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. woman 2 சொல்கிறாங்க, there dear, I'm sure it's not as bad as it sounds. அது சவுண்ட் கொடுக்குற அளவுக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் பேடாக அங்கே நடக்காது உங்களுக்கு, அது வந்து அதில் நான் ஷியராக சொல்கிறேன், கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. they place woman 1 back in her seat. ஸோ அந்த woman 1 பிடிச்சி அவங்களோட சீட்டில் திருப்பியும் உட்கார வைக்கிறாங்க. woman 1, I am not waiting to find out, I've heard enough. இதை வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் வந்து இன்னும் காத்திருக்க முடியாது, எனக்கு கேட்டது போதும், நான் வந்து உள்ளே போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க. woman 3, I prefer to keep my toothache. அப்போ woman 3 சொல்கிறாங்க, எப்பா எனக்கு பல்லு வலியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை நான் தாங்கிக்கிறேன், ஆனால் இந்த டென்டிஸ்ட் கிட்ட போய் ரம்பத்தை வச்சியும் சுத்தியில் வச்சியும் அப்படி எடுக்க நான் போகவே மாட்டேன், நான் இதே தாங்கிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க woman 3. woman 4, so do I, me too. நானும் அப்படித்தான், those pliers would never fit my mouth anyway, it's better than being murdered anyway. இந்த pliers, அதாவது pliers, hammer, hacksaw, இதெல்லாம் வந்து என்னோட மவுத்துக்கு ஃபிட் ஆகாது, இதுக்கு இன்னும் உள்ளே போனால் நம்மளை கொன்றுவானுங்க போலையே, ஸோ நானும் வந்து தாங்கிக்கிட்டு போயிட போகிறேன் சொல்கிறாங்க. ஸ்டாண்டிங், both of them are standing. exit women 3 and women 4 and women 6. 3 பேர் வெளியே போகிறாங்க, எல்லாம் அந்த கிளினிக்கை விட்டு போகிறாங்க. man 7, just watch them go, cowards, every one of them. man 7 இப்போ கூட சொல்கிறாரு, எல்லோரும் போகிறாங்க பாரு கோழைங்க, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இன்னும் பயமாக இருக்குது இவங்களெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி man 7 சொல்கிறார். woman 2, it's all very well you talking this way, you don't seem to have any nerves at all.
உமன் டூ சொல்கிறாங்க, இட்ஸ் ஆல் வெரி வெல் யூ டாக்கிங் திஸ் வே. நீங்கள் பேசுகிறதுல ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. யூ டோன்ட் சீம் டு ஹவ் எனி நர்வ்ஸ் அட் ஆல். எனி நர்வ்ஸ் மீன்ஸ் இங்கே நீங்கள் பேசுகிறது பார்க்கவும் உங்களுக்கு வந்து பயம் இல்லாத மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு. மேன் 7, this is nothing to some of the things I have heard of. I could tell you things that would make your hair stand on end. There was once. So man 7 வந்து நான் முன்னாடி கேள்விப்பட்டதை காட்டிலும் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இது ஒன்றும் அப்படி ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ஐ குட் டெல் யூ திங்ஸ் தட் வுட் மேக் யுவர் ஹேர் ஸ்டாண்ட் ஆன் எண்ட். நான் சொன்னதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க, நான் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புல்லரிக்கும். மேக் யுவர் ஹேர் ஸ்டாண்ட் ஆன் எண்ட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் idiomatic phrase. மேக் யுவர் ஹேர் ஸ்டாண்ட் ஆன் எண்ட் மீன்ஸ் அதாவது சொல்கிறத கேட்டு அவங்க வந்து இமோஷ்னலாக ஆகி அவங்களுடைய உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறது. அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறது. there was once அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் woman 2. I'm sure we don't want to hear it. My hair is standing on end already. நான் வந்து இதை கேட்க எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் இந்த பயத்தினால என்னோட உடம்புல இருக்கிற முடியெல்லாம் எந்திரிச்சு நிற்க தான் செய்யுது, புல்லரிக்க தான் செய்யுது அப்படி சொல்கிறாங்க. The sawing is heard again, even louder and harsher this time. இப்போ ரொம்ப வச்சு அறுக்கிறது இன்னும் சத்தமாக கேட்குது. woman 1 wails and man 4 groans. woman 1 அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க, man 4 வந்து புலம்பிகிட்டே இருக்கிறார். woman 5, don't you want to see any more of my holiday photos? எல்லாம் ஒரு பயத்தில் இருக்கிறாங்க. உள்ள சர்ஜரிக்குள்ளே என்னடா ஹேமர் எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறாங்க, ப்ளையர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறாங்க, ஹேக்ஸா எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறாங்க. ஐயோ பல்ல பிடுங்கிறதுக்கு இப்படிப்பட்ட பெக்குலர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கொண்டு போயிருக்கிறாங்களேன்னு சொல்லி எல்லோரும் பயந்துக்கிட்டு பார்த்துட்ருக்குறாங்க. பட் woman 5 see that peculiar woman. don't you want to see any more of my holiday photos? என்னோட ஹாலிடே ஃபோட்டோஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எக்ஸிட் மேன் 8. மேன் 8 எக்ஸிட் ஆகுறாரு. வெல் ரியலி ஹவு ரூடு. ஸோ மேன் 8 வெளியே போகிறத பார்த்துட்டு இந்த உமன் 5 வந்து எவ்வளோ ரூடாக இருக்கிறாரு, இப்படி ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சா கூட பார்க்க மாட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ரூடாகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க. உமன் 5 மூவ்ஸ் டு உமன் 7. ஸோ உமன் 7 கிட்ட போய் காமிக்கிறாங்க. வுட் யூ லைக் டு see some of my holiday photos? என்னோட ஹாலிடே ஃபோட்டோஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்களா சொல்லி கேட்குறாங்க. உமன் 7, வெல் ஐ டோன்ட் ரியலி. எனக்கு அதை பார்க்க இப்போ பிடிக்கல, நானே வேறு கஷ்டத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறேன். woman 5, now don't be shy. Now this one is a bit blurred, but down in the corner you can see my sister-in-law's little boy. அப்போ கூட விடலை, அவங்க பார்க்க வேண்டாம், நான் பார்க்க விரும்பலைன்னு ஐ டோன்ட்னு சொன்னால் கூட now don't be shy, ரொம்ப ஷை ஆகாதீங்க. இந்த ஒன்று பாருங்கள், பிளர்டாக தான், கொஞ்சம் பிளர்டாக இருக்குது. ஆனால் இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சிஸ்டர் இன்லாவோட லிட்டில் பாய் இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா அப்படி சொல்லி அந்த ஃபோட்டோவை திருப்பி காமிக்கிறாங்க. woman 7 takes the offered photograph reluctantly and looks at it vacantly. அந்த woman 7க்கு ஒரே எரிச்சலாக இருக்குது. கொடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் என்ன பண்ணுறது, சும்மா ஒரு பிடிக்காமல் அதில் ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் அதை பார்க்குறாங்க. the surgery door opens and the dentist enters. இப்போ சர்ஜரி டோரை திறந்து டென்டிஸ்ட் வெளியே வராரு. he looks very hot and bothered. he stands in the doorway. ஆனால் ரொம்ப ஹாட்டாகவும், அதாவது ரொம்ப அப்செட்டாக அல்லது ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வெளியே வர்ற மாதிரியும், பாதர்ட் மீன்ஸ் ரொம்ப கவலையோடவும் இருக்கிறார் டென்டிஸ்ட். வந்து என்ன சொல்கிறாரு, ஐ எம் ஃபெட் அப் வித் திஸ். ஐ எம் ஆஃப் டு கெட் சம் ஒன் ஹூ நோஸ் சம்திங் அபவுட் தி ஜாப். அப்போ வெளியே வந்து சொல்கிறாரு, அப்பா நான் ரொம்ப ஃபெட்டப் ஆகிட்டேன். ஃபெட்டப் மீன்ஸ் ஹியர் ஐ காட் வெரி டயர்டு அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஐ எம் ஆஃப் டு கெட் சம் ஒன் ஹூ நோஸ் சம்திங் அபவுட் த ஜாப். இந்த வேலையை நல்லா தெரிஞ்சவங்க யாரையாவது கூப்பிட்டு இந்த வேலையை நம்ம செய்ய வைக்கணும் அப்படி சொல்கிறார். இந்த பேஷண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஷாக்டு. என்னடா ஒரு டென்டிஸ்டாக இருக்கிறாரு, இந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு யாரையா கூப்பிட சொல்கிறா, அப்போ இவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது போல், பல்லை பற்றி சமாச்சாரமே தெரியாது போல் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. See, the dentist strides across the stage and exits left. For a moment, woman 2, man 4 and woman 5 sit gaping. Gaping means showing their mouth with shocking position as on open பண்ணி on பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. Then woman 1 wails as woman 2, woman 7 and the little girl stand and make for the door left.
ஸோ நிறைய பேர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்பா இந்த டாக்டர்கிட்ட பார்க்காம போயிடலான்ட்டு ரெடியாக வெளியே போகிறதுக்கு நிற்கிறாங்க. உமன் 1 வந்து இன்னும் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகே, மேன் 7, திஸ் இஸ் த எண்ட், ஐ எம் ஆஃப். மேன் 7 இவ்வளோ நேரம் எல்லாரையும் கோவர்ட் சொல்லிட்டு இருந்தவர் இதை பார்த்த உடனே, ஓ இந்த டென்டிஸ்ட்கே ஒன்றும் தெரியாது போல், சரி இதுதான் முடிவு, இதோட முடிஞ்சிச்சு, நானும் வெளியே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறார். There are cries of me too, so am I, here I go, etc. And all except woman 1 and woman 5 go out in a hurry. See that? எல்லாம் வந்து ஹரி மீன்ஸ் ரொம்ப தீவிரமாக அவசரமாக வெளியே போகிறாங்க. நானும் போகிறேன், மீ டூ நானும் போகிறேன், ஸோ ஆம் ஐ நானும் தான், ஹியர் ஐ கோ அப்படி சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களா சொல்லிட்டு போகிறாங்க. இதில் மிச்சம் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன் 1. ஏன் உமன் 1 இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஜோ தான் சர்ஜரி ரூம்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டாக இருக்கிறது. அண்ட் உமன் 5 ஏன் இன்னும் போகாமல் இருக்கிறாங்கன்னா, இவ்வளோ நேரமும் சுற்றி நடந்த அந்த ஹாரர் ஆக்ஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம இன்னும் ஒவ்வொருத்தங்களாம் போயிட்டு வர்றாங்க போல், நம்ம லாஸ்ட்டு போகணும் போலன்னு சொல்லிட்டு ஷி வாஸ் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஷோயிங் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் டு அதர்ஸ் அண்ட் நாட் மைண்டிங் அபவுட் அதர் திங்ஸ் வாட் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் த பிளேஸ். ஓகே, உமன் 5, வெல் ரியலி பீப்புள் ஆர் வெரி ரூடு. இப்போ இவங்க வந்து ஃபோட்டோகிராஃபை பார்க்காம எல்லாரும் போகிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு, மக்கள்லாம் ரொம்ப ரூடாக இருக்கிறாங்க, யாருமே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் கூட பார்க்க மாட்டாங்க, நான் சொன்னால் கூட கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரூடாக இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. உமன் 5 லுக்ஸ் அட் த வெயிலிங் உமன் 1. இப்போ தான் உமன் 5 வந்து வெயிலிங் மீன்ஸ் க்ரையிங் உமன் 1 பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு, வாட் எவர் இஸ் த மேட்டர் மை டியர், என்னாச்சு, ஏன் அழுதுகிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் எல்லாரும் அவங்க அழுதுட்டு இருக்கிறத பிடிச்சி உட்கார வைக்கிறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பட் உமன் வைஃப் டிட் நாட் நோட்டீஸ் ஹர் பிகாஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஷோயிங் ஃபோட்டோகிராஃப் டு அதர்ஸ். ஓகே, உமன் 1, இட்ஸ் ஜோ, புவர் ஜோ, குட்னஸ் நோஸ் வாட் ஸ்டேட் ஹீ இஸ் இன் நவ். ஸோ உமன் 1 வந்து அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க, ஐயோ என்னோட ஜோ, என்னோட பாவப்பட்ட ஜோ உள்ளே மாட்டிக்கிட்டாரு. குட்னஸ் நோஸ் மீன்ஸ் ஹெவன் நோஸ், அதாவது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அவர் என்ன பொசிஷனில் இப்போ இருக்கிறாருன்னு சொல்லி அப்படி சொல்லி உமன் 1 அழுதுகிட்டே சொல்கிறாங்க. ஸோ உமன் 5, ஜோ, ஹூ இஸ் ஜோ அண்ட் வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் ஹிம். இப்போ தான் உமன் 5க்கு தெரிய வருது, ஜோவா அது யார், அவருக்கு என்னாச்சு சொல்லி இப்போ தான் கேட்குறாங்க. அப்போ எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து வெளியே நடக்கிறது ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அதே கூட்டத்தில் இருந்துட்டு. உமன் 1, ஐ எம் அஃப்ரைட் டு கோ இன், ஐ எம் அஃப்ரைட் டு லுக், Joe is my husband and that awful dentist has been working on him. He is in there. ஸோ எனக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, உள்ளே போய் பார்க்குறதுக்கே பயமாக இருக்குது. உள்ளே இருக்கிற ஜோ தான் என்னோட ஹஸ்பண்டு. அந்த awful மீன்ஸ் வெரி பேட், அந்த ஒரு கெட்ட டென்டிஸ்ட் இருக்கிறாரே அந்த அவர் தான் அந்த ஹேஸ் பீன் ஒர்க்கிங் ஆன் ஹிம், அந்த இவ்வளோ நேரம் பண்ணுற ஹீ இஸ் இன் தேர், அந்த டென்டிஸ்ட் தான் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி உமன் 1 பாயிண்ட்ஸ் டு த சர்ஜரி. உமன் 1 வந்து சர்ஜரி ரூமை பாயிண்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க. உமன் 5, வெல் ஐ டோன்ட் சப்போஸ் ஹி ஹாஸ் கம் டு எனி ஹார்ம். ஒன்றும் இல்லை, அவர் வந்து அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் வந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உமன் 5 சிட்ஸ் பிசைட் உமன் 1. ஸோ எல்லோரும் போயிட்டாங்க. இப்போ உமன் 1 வந்து உமன் 5 வந்து உமன் 1 கிட்ட போய் உட்காந்துட்டு, ஐ டெல் யூ வாட் டியர், யூ நீட் சியரிங் அப். நீங்கள் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறீங்க, அழுதுகிட்டே இருக்கிறீங்க, கொஞ்சம் நீங்கள் சியர் அப் ஆகணும், கொஞ்சம் சந்தோஷப்படணும். ஹியர் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லுக் அட் மை ஹாலிடே ஃபோட்டோஸ். இங்கே பார்த்தீங்களா என்னோடய ஹாலிடே ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள், தே ஆர் எவர் ஸோ சியர்ஃபுல். அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சந்தோஷமாயிருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறாங்க. உமன் 1 பிரேக்ஸ் இன்டு ஃப்ரெஷ் சாப்ஸ். இன்னும் உமன் 1 வந்து அழுது பிரேக்ஸ் இன்டு ஃப்ரெஷ் சாப்ஸ்னால் திருப்பி அழுகுறாங்க. உமன் 5, ஓ டியர் மீ, வேர் இஸ் தட் வெரி அம்யூசிங் ஒன். அப்படி அவங்க வந்து கவனிக்காமல் அழுதுகிட்டே இருக்க உடனே உமன் 5 வந்து, ஒரு அம்யூசிங்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குமே, ஹாப்பியஸ்ட் ஃபோட்டோ, அதை காணுமே எங்கே அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்காங்க. உமன் 5 லுக்ஸ் த்ரூ ஹர் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ், ஐ மஸ்ட் ஹவ் லாஸ்ட் இட், எஸ் இட் வில் ப்ராபப்ளி பி ஓவர் தேர். ஸோ அதை தேடிட்டே இருந்தவங்க, இது காணுமே, நம்ம அங்கே உட்காந்தோமே, அங்கே இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்க்க போகிறாங்க. Woman 5 walks across to her previous position and starts looking for the lost photograph. Woman 1 continues sobbing. Enter man 1 from the surgery.
ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை பார்க்கறதுக்காக உட்காந்த இடத்துல போய் தேடுறதுக்கு போகிறாங்க. அப்போ உமன் 1, அதாவது ஜோவோட ஒய்ஃப் இன்னும் அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. மேன் 1 உள்ளே போன த ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் இப்போ வந்து சர்ஜரி ரூமை விட்டு வெளியே வர்றார். ஓகே, அண்ட் தென் மேன் 1 தான் ஜோ வந்து அவங்க ஒய்ஃபை பார்க்குறாரு. ஷி வாஸ் க்ரையிங், பிரேக்கிங் இன் வெரி see that breaking in fresh sobs அப்படின்னு பார்த்தோம். sobs means cries. இப்போ மேன் 1 வந்து அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட கேட்குறோம், why, whatever is the matter Emily. So Emily is the wife of Joe. Man 1 வந்து Joe, woman 1 is the wife of Joe and her name is Emily. Okay, கேட்ட உடனே woman 1, Joe are you all right, let me look at you Joe. ஜோ நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்களா, உங்களை நான் பார்க்கட்டும், எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க. மேன் 1, அஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் ஆல் ரைட், வை ஷுடன்ட் பி ஆல் ரைட். நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன், ஏன் நான் நல்லா இல்லாமல் இருக்கணும்னு நீ நினச்சிருந்த அப்படின்னு சொல்லி சார். மேன் 1, பட் ஜோ ஆல் தட் ஹேமரிங் அண்ட் சாயிங். ஆனால் ஜோ உள்ளே வந்து ஹேமரிங், சுத்தியில் வச்சு அடித்தாங்க, அப்புறம் ரம்பத்தை வச்சு அறுத்தாங்களே, அது உங்கள் பல்ல தானே அப்படி சொல்லி. மேன் 1, oh that was only the dentist trying to force open his instrument cabinet. ஓ அதை சொல்கிறியா, அது வந்து டென்டிஸ்ட் வந்து அதெல்லாம் வச்சு அவருடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேபினட், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா பல்ல வந்து புல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது பிடுங்கி எடுக்கிறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டெல்லாம் வந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு கேபினட். மீன்ஸ் cabinet is a cupboard with shelves or drawers for storing instruments. அந்த கேபினட் வந்து திறக்கிறதுக்காகத்தான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணார். உமன் 1, his cabinet. Man 1, yes, you see he lost the key. ஆமாம், அவர் வந்து அவருடைய அந்த கேபினட்டோட கீயை தொலைச்சிட்டாரு. உமன் 1, so he hasn't done anything to you Joe. அப்போ அவர் அந்த ஹேமர், ஹேக்ஸா, பிளேயர்ஸை வச்சு உங்களுக்கு எதுவும் பண்ணலையா சொல்லி உமன் 1 கேட்குறாங்க. மேன் 1, நாட் அ திங், and I can't wait any longer this morning. I've made an appointment with him for this evening instead. The nurse gave me some pills to deaden the pain in the meantime. சொல்கிறாரு, அவரெல்லாம் எதுவுமே என்னை செய்யலை, எனக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் மார்னிங் வந்து வெயிட் பண்ண முடியாது, ஸோ என்னோடய அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து நான் ஈவினிங் மாற்றிக்கிட்டேன். இந்த நர்ஸ் வந்து அந்த என்னோடய பல்லு வலியை குறைக்கிறதுக்காக சம் பில்ஸ், கொஞ்சம் மாத்திரை கொடுத்துக்கிறாங்க. அது வந்து அந்த நம்ம ஈவினிங் வர்றது வரைக்கும் பல்லு வலி குறையிறதுக்கு அந்த மாத்திரையை நான் போட்டுக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். உமன் 1, ஓ ஜோ ஐ வாஸ் ஸோ அப்செட். அப்போ நான் என்ன ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன். நான் என்ன நினச்சிருந்தேன் தெரியுமா, அந்த ஹேமர், சுத்தியல், அந்த ஹேக்ஸா, ரம்பம், அப்புறம் பிளேயர்ஸ், இதெல்லாம் கொண்டு போய் உங்கள் பல்லத்தான் தட்டி தட்டி அதை வச்சு ரம்பத்தை வச்சு எடுக்கிறாங்கன்னு நான் வெளியே அழுதுகிட்டே இருந்தேன் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க. மேன் 1, well it's all right now Emily, so let's go. சரி, இப்போ நம்ம போகலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க. உமன் 1 and man 1 go out left. இப்போ ஜோவும் அவங்க ஒய்ஃப் எமிலி ஆல்சோ went out. A moment later the nurse enters from the surgery. She is walking across the stage when the dentist enters left. The dentist is waving a key. இப்போ நர்ஸ் வந்து சர்ஜரியிலேருந்து வெளியே வர்றாங்க. இப்போ பார்த்தா டென்டிஸ்ட் வந்து அந்த கீயை ஆட்டிக்கிட்டே வர்றார். அதாவது அந்த கேபினட்டு, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேபினட்டுடைய கீ வந்து அவருக்கு கிடச்சிருச்சு. அதை அப்படியே சந்தோஷமாக ஆட்டிக்கிட்டே வர்றார். அப்போ டென்டிஸ்ட் சொல்கிறாரு, ஐ ஃபவுண்ட் இட், பிலீவ் இட் ஆர் நாட், பட் இட் வாஸ் அண்டர் த டெலிஃபோன் டைரக்டரி. வாட் அன் ஆஃபுல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அப்போ டென்டிஸ்ட் சொல்கிறாரு, நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ, ஆனால் இது டெலிஃபோன் டைரக்டரிக்கு அடியில் இந்த கீ இருந்துச்சு. வாட் அன் ஆஃபுல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஐயோ, நான் எவ்வளோ பேடாக என்னோட டைமெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படி சொல்லி சொல்கிறார். Nurse, I'm afraid the first patient couldn't wait. However, he made an appointment for this evening. அப்போ நர்ஸ் சொல்கிறாங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட்டு ரொம்ப நேரம் அவர் வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னதுனால அவருக்கு ஈவினிங் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டேன். அப்போ டென்டிஸ்ட் வந்து, ஃபேர் எனஃப், ஐ வில் டேக் த நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட். இப்போ டென்டிஸ்ட் சொல்கிறாரு, ஓகே தட்ஸ் குட்,
next I'll take the next patient please அப்படி சொல்லி கூப்பிடுறாரு. Dentist goes into the surgery. Nurse turns to woman 5 who is still looking at her photographs. Dentist வந்து சர்ஜரிக்குள்ளே போயிட்டாரு. நர்ஸ் வந்து உமன் 5 ஒருத்தங்க தான் இருக்கிறாங்க. இன்னும் அவங்க வந்து இன்னும் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் ஃபோட்டோகிராஃபை பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. நர்ஸ் வந்து நவ் மேடம் த டென்டிஸ்ட் இஸ் ரெடி. அப்போ நர்ஸ் வந்து அவங்கள பார்த்து மேடம் இப்போ டென்டிஸ்ட் ரெடியாக இருக்கிறாரு சொல்கிறாங்க. உமன் 5 லுக்ஸ் அப். உமன் 5 டு யூ மீன் மீ மிஸ், என்னையவா கூப்பிட்றீங்க மிஸ் அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க. நர்ஸ் எஸ் வுட் யூ ஸ்டெப் இன் டு த சர்ஜரி ப்ளீஸ். அப்போ நர்ஸ் சொல்கிறாங்க சர்ஜரி ரூம்குள்ளே வரீங்களா ப்ளீஸ். நர்ஸ் கோஸ் இன் டு த சர்ஜரி. நர்ஸ் வந்து சர்ஜரி ரூம்குள்ளே போயிட்டாங்க. உமன் 5 டியர் மீ தட் லாங் கியூ டிட் மூவ் குயிக்லி டிண்ட் இட் அப்படின்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, பா அவ்வளோ பெரிய கியூ 16 பேர்கிட்ட இருந்தாங்க, அதுக்குள்ளேயே எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டாங்க இல்லை அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்போ இவங்க லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த உமன் 5 சுற்றி நடந்தது, அதாவது ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டு உள்ளே போய் அந்த வெளியவே வராமல் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி அந்த நர்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரு ஹேமர் அப்புறம் என்னது ஹேக்ஸா ப்ளையர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனப்போ எல்லோரும் வந்து என்னடா பழைய காலத்து முறைமைப்படி பல்ல பிடுங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஓல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கொண்டு போகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி வெளியே ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஹாரிபிளாக பேசுனது, அந்த 2 குழந்தைங்களும் சண்டை போட்டது, மற்றவங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தங்களா இப்போ எனக்கு நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன், இந்த டென்டிஸ்ட் வந்து சரி கிடையாது அப்படி சொல்லி ஒவ்வொருத்தங்களா போகிறது, இந்த எந்த நாலேஜுமே இல்லாமல் she was only concentrating on showing her photographs, on seeing her photographs herself in the for the whole hours. Okay, அப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன she understood that ஸோ இவ்வளோ லாங் க்யூ வந்து ஒவ்வொருத்தங்களா போய் வெளியே போயிருக்கிறாங்க போல், நம்ம தான் கடைசி அதுக்குள்ளேயா. ஸோ எல்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாமல் போகிறாங்க, ஆனால் இவங்க வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபை பார்த்து அதுக்குள்ளே நம்மளா அப்படி சொல்லி போகிறாங்க. ஸோ உமன் 5 ஃபாலோஸ் த நர்ஸ் இன் டு த சர்ஜரி. கடைசியில் போகிறாங்க. கர்டைன். கர்டைன் மீன்ஸ் திரை மூடுகிறது. ஸோ இது வந்து ஒரு 1 act play ட்ராமா. கர்டைன் வந்து இப்போ மூடுது, அதாவது இந்த கதை வந்து முடியுது. ஓகே, ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டோரி வாட் வி ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் the playwright C.V. Burgess has used unexpected turn of events in the play to create a situation. ஒரு சிச்சுவேஷன், ஒரு ஹியூமரஸ் சிச்சுவேஷனை கொண்டு வர்றதுக்காக அவர் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அன்எக்ஸ்பெக்டட் டேர்ன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸை நம்ம பார்க்குறோம். அதை எப்படி ஒரு கோர்வையாக கொண்டு போயிட்டு நமக்கு லாஸ்ட்டாக அவங்க கொண்டு போன அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒன்லி ஃபார் ஓப்பனிங் த கேபினட் அப்படின்றத நமக்கு கடைசியில் சப்பையாக முடியுது. திஸ் லெசன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த adage assumption leads to confusion. அதாவது adage மீன்ஸ் லைக் ப்ராவர்ப். இதில் என்ன நமக்கு adage கொடுக்குறாருன்னா, அசம்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அனுமானம், அதாவது a thing that is accepted as true without proof. அதாவது ப்ரூஃபே இல்லாமல் இது இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறது, ஷியராக தெரியாது, இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற அந்த அசம்ஷன் வந்து லீட்ஸ் டு கன்ஃபியூஷன். இப்போ இதில் என்ன அசம்ஷன்னா, அவங்க ஹேமரு ப்ளையர்ஸு ஹேக்ஸா எடுத்துகிட்டு போனது பல்ல பிடுங்கிறதுக்குன்னு இருக்குமோ, பழைய அந்த ஓல்டு கிளினிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசியூம் பண்ணதுனால அந்த ஜோவோட ஒய்ஃபு ஃபுல் டைமும் கதறி கதறி அழுகிறத நம்ம பார்த்தோம். Man 4 also groans and other patients also was afraid and left from the surgery. We have seen அந்த கிளினிக்ல இருந்து போயிட்டாங்க. The supposition increases in intensity until the climax which pricks the intensity like a bubble. கிளைமேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பபுள் மாதிரி, பபுள் எப்படி பபுளாக இருக்குது கொஞ்ச நேரத்தில் அதை உடஞ்சிருக்கோ அது மாதிரி முடிக்கிறாரு. தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் டேர்ன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அலாங் வித் வைல்ட் இமேஜினேஷன் ஆட் ஹியூமர்ஸ் டு த அம்யூசிங் பிளே. இதை வந்து ஒரு சிரிப்பாக நகைச்சுவையாக இவர் வந்து கடைசியில் முடிக்கிறார். ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா, the loud sound of sawing and screeching from within the room makes everyone leave the waiting room. Okay,
The dentist loses his key to his tool cabinet, and so he uses the hammer, pliers, and a hacksaw to open the tool cabinet, making everyone imagine that he is using these tools to pull out the tooth. ஆனால் எல்லாரும் என்ன நினச்சிட்டாங்க, இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பல்ல பிடுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறான்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க. பட் த கன்க்ளூஷன் இஸ் humorous, isn't it? See, the patients get worried and shocked about the hammering and sawing sound and decide to leave the waiting room of the dentist. They think that the dentist is using such tools to pull out the tooth of Joe. After they leave, Joe comes out and tells his wife that the dentist uses all those tools to open his tool cabinet as he lost the keys. So such a humorous conclusion is given here. Such a play it was. Okay. Now you have to do, see the task. See here, task 1, complete the summary of the play choosing the appropriate words from the list given below the passage. See, actually this is the paragraph of this lesson. இந்த lesson உடைய story இங்க கொடுத்திருக்கு. You have to fill in the blanks of this paragraph with the given answers are here. Okay. After that you must learn this whole paragraph and write it in your classwork. Do you know what I say? See, இந்த fill in the blanks மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதுல ஆன்சரை ஃபில் பண்ணி அப்படியே ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பக்கூடாது. You fill in the blanks with these answers and learn the whole paragraph and write in your classwork and send it to me. Okay. And then another task is given. See this one. This one, task 4. Vocabulary. See that it is vocabulary in your book. Here the italicized word dentist refers to a person whose job is treating people's dental problems. Often the words ending with the suffix "ist" denote a person who practices, is an expert in, or holds certain principles. Okay. Now read the descriptions given under column A and match them with their correct "ist" words describing specialists in the various fields of medicine given under column B. So you have seen in the hospital cardiologist, gynecologist, pulmonologist, nephrologist, you have seen dermatologist, dentist. Okay, so you have to match these columns, and this you can do this in the book itself. Mark the correct numbers, match this correctly here in the book itself and take the snap of it and send it to me. No need to write this in your classwork, just match this in the book itself. Okay. And then that paragraph what I have given in the story, the first patient. Okay. I'll meet you in the next video. Thank you.